بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویور، جیسا کہ ہم آپ کو گاہے بگاہے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اپنی آپ بیتی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر اس کے اوپر میں پوری ویڈیو بھی بناؤں گا، بار بار اصرار کر رہے ہیں بچے، اگر آپ یہ آپ بیتی سن لیں گے تو وہ بچے جو آلریڈی انرولڈ ہیں وہ کم از کم اس آپ بیتی کے بعد مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے کالجز کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو انٹرا کورٹ اپیل کے حوالے سے فیصلہ آنا تھا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاؤں، اپنی پرسنل آپ بیتی بتا رہا ہوں۔ یہ ہے تو خیر میری ذاتی زندگی، لیکن کیونکہ اس وقت ماحول ایک ایسا بنا ہوا ہے جس میں اسپیشلی جو آلریڈی انرولڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے اگر وہ اپنے کالجز کو چھوڑ کے آئیں گے تو ایک تو وہ سیٹ خالی کر کے آئیں گے، اور دوسرا جو ہے نا، اس سال جن بچوں نے انڈکٹ ہونا ہے ان سیٹس کے اوپر بھی وہ بچے انڈکٹ نہیں ہو پائیں گے۔ آلریڈی جو پچھلے سال بچوں نے ان سیٹوں پہ آنا تھا وہ بھی گئے، اور اس سال کے بچے بھی نہیں آ پائیں گے۔ ہاں، اگر کسی کی کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم مجبوری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، لیکن ایک ایکٹ کے حوالے سے، کیونکہ ایک ایکٹ بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے، قانون آپ کو بالکل اجازت دیتا ہے آپ کریں، اپلائی کریں، جوائن کریں، لیکن میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے شیخ زید سے ایم بی بی ایس کیا ہے، آپ نے کہاں سے کیا ہے، کہاں سے نہیں کیا۔ اب وہ والے شروع میں ہوتا تھا، ایک گریڈنگ ہوتی تھی، ایک سکیلنگ ہوتی تھی، اور اب جو ہے نا میرے خیال میں جو موجودہ حالات ہیں یہاں پہ نمبرز دیکھے جاتے ہیں۔ آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو وہاں پہ مارکس دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کے مارکس کتنا ہیں، انہی مارکس کی بیس کے اوپر جو ہے نا آپ کو جو ہے نا آپ انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں تو وہاں مارکس دیکھے جاتے ہیں، وہاں پہ کالج یا اس چیز کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بچے آلریڈی انرولڈ ہیں اور اپنا ایک سال گزار چکے ہوئے ہیں، میرا یہی مشورہ ہوگا کہ وہ اپنے ہی پیرنٹ انسٹیٹیوٹ کو ہی جہاں پہ وہ ہیں اس کو پریفر کریں، اپنا ایک سال ویسٹ نہ کریں۔ اب میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرا ایڈمیشن جو ہے نا 2006-11 کا ہمارا سیشن تھا، اسی طریقے سے جو ہے دسمبر کے اندر ہمارا سیشن کلوز ہوا تھا، اور میرا ڈسٹرکٹ کوٹے کے اوپر ہوا تھا اور سب سے آخری لسٹ پہ ہوا تھا۔ اس وقت اوپن میرٹ 1544 تھا اور میرا سیریل نمبر تھا 1744۔ تو ڈسٹرکٹ کوٹے کے اوپر بھی اس وقت ڈسٹرکٹ کوٹا ڈیفرنٹ ہوتا تھا کہ پہلے اوپن کلوز ہوتا تھا، اس کے بعد ڈسٹرکٹ شروع ہوتا تھا۔ ڈسٹرکٹ کوٹا کے اندر بھی ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، وہ میں کسی اور ٹائم آپ کو بیان کروں گا۔ تو اس ڈسٹرکٹ کوٹا کے اندر بھی جو آخری لسٹ لگی تھی، اس آخری لسٹ کا میں آخری بندہ تھا۔ الحمدللہ میرے تمام جو پروفیشنل اگزام ہیں وہ سارے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہیں، مجھے کوئی سپلی نہیں آئی۔ میری جو ایڈمیشن ہوا تھا وہ شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان میں ہوا تھا، اس وقت وہ پنجاب کا سب سے آخری میڈیکل کالج تھا، اور اس کو بنے ہوئے ابھی 3 سال ہوئے تھے۔ تو ابھی جو اس وقت شیخ زید ہے، اس وقت کے شیخ زید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ چھوٹی سی بلڈنگ، چھوٹا سا ادارہ، لیکن لوگ بڑے، پروفیسر بڑے، انہوں نے الحمدللہ ہمیں بہت ہمارے اوپر محنت کی۔ تو دسمبر کی بجائے میرا ایڈمیشن جا کے ہوا تھا اپریل میں، 3-4 ماہ کے بعد۔ اس پروسیس میں گزرتے گزرتے یہ لسٹ، وہ لسٹ، ادھر لسٹ، یہ ڈاکومنٹس، وہ ڈاکومنٹس، تو اس وقت تک ہمارے جو انیشل 3 بیچز آئے تھے وہ تینوں کے تینوں وہاں سے پروموٹ ہو گئے تھے۔ جب ہم پہنچے تھے تو وہ یہ چوتھا بیچ تھا، اور ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ چند ایک لڑکے بچے تھے جو پریویس بیچز کے تھے، تو ہم نے ڈبل کلاسز لیں، ہمیں ٹیچر نے بڑی محنت کی، ہمارا جو پیچھے والا گیپ تھا وہ فل کیا۔ تو 6 ماہ کے اندر ہمارے اینول ایگزام تھے، اور اینول ایگزام میں الحمدللہ میں فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کر گیا۔ میرے تمام پروفیشنل فرسٹ اٹیمپٹ میں الحمدللہ۔ اس کے بعد میرا ایف سی پی ایس پارٹ 1 الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہے۔ اس کے بعد میرا پبلک سروس کمیشن
2013 में हाउस जॉब कंप्लीट हुई, 2013 में पब्लिक सर्विस कमीशन आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास है और तब से मैं रेगुलर जो है ना एम्प्लॉय हूँ। उसके बाद पार्ट 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो ये सारी मतलब शेख ज़ायद में एडमिशन होना मेरी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं बना। और मैं यंगेस्ट एफसीपीएस हूँ साउथ पंजाब के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर रहा शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खां के अंदर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की फिर मैंने जॉब छोड़ के एज ए कंसल्टेंट काम करते हुए मुझे अब 6 साल हो गए हैं एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। वो भी मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है ना वो क्लियर किया। तो ये कुछ उन बच्चों के लिए मैं ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जो ये समझते हैं कि हम किसी टेल के कॉलेज में होंगे तो हमारा जो है हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरा किसी टॉप के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता तो उस वक्त शायद मैं इन सारी चीज़ों को अचीव ना कर पाता, क्योंकि टेल के मेडिकल कॉलेज में ये होता है कि मुझे जो लगता है एनी हाउ, क्योंकि जितने भी पुराने कॉलेजेस होते हैं उनकी जैसा टेल के कॉलेजेस के अंदर क्योंकि अभी इतना सेचुरेशन नहीं होती, टीचर्स पर्सनली जानते होते हैं एक एक स्टूडेंट को, तो उसमें पढ़ाई की और आपके पासिंग रेशो ज़्यादा हो जाती है। बाकी आपने पढ़ना ज़ाहिर बात है खुद होता है, मेहनत आपने खुद करनी होती है। तो ये एक थी कि मैंने इस चीदा चीदा बातों के अंदर अब आपको आइडिया हो गया होगा, स्पेशली जो ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, कि आप लोग अपना एक साल मत ज़ाया करें। यही एक साल आपको अगर आप ज़ाया करेंगे तो बाद में शायद आप इससे पछताएंगे। मेरी एक एडवाइस है बीइंग सीनियर डॉक्टर, बीइंग सीनियर्स आप लोगों का, कि आप ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट जो हैं वो उसी कॉलेज के अंदर रहें और अपना एक साल बचाएं। अगर किसी की मजबूरी है एक्सट्रीम किस्म की, कि उनके कुछ लोगों की होती है मजबूरियाँ शदीद किस्म की, तो उस केस के अंदर एक एक्सेप्शनल है, 1 2 4 बच्चे, वो एक अलग बात है। ये जो सारी की सारी लाट 500 से ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने हालांकि ये मेरी पर्सनल थी, मैं हर बंदे के साथ मतलब वो आप ऑन द रिकॉर्ड जो है ना कैमरे के अंदर ये सारी चीज़ें पब्लिक करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए और फैक्ट्स के लिए। हाँ, एक बात मैं यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ, तो एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा फ़ाइन था। मेरे पास काफ़ी सर्टिफिकेट्स हैं जो अदबी और स्पोर्ट्स और इन सब चीज़ों के अंदर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट करता था। ये नहीं कि सिर्फ बुक्स ही थी, तो ये आप कर सकते हैं मैनेज। और अगर शेख ज़ायद के अंदर अगर बात की जाए तो वो बहुत ही खूबसूरत मेडिकल कॉलेज है। तो ये एक थी कुछ उन बच्चों के लिए मोटिवेशन जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। अब आ जाते हैं इंटर कोर्ट अपील के हवाले से। इंटर कोर्ट अपील जो थी उसका फ़ैसला परसों से अभी तक नहीं आया। उसके लिए काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो वेट कर रहे हैं। तो जो ही कोई फ़ैसला आता है वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ अपडेट करेंगे। तो अब आज 11 दिसंबर है, कल 12 दिसंबर है। कल जो है ना फर्स्ट जो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट लगी थी उसकी इनरोलमेंट की आखिरी दिन है। अक्सर कॉलेजेस ने पहले दिन और कुछ ने 2 दिन का सेशन रखा था, तो आज दूसरा दिन था, कल तीसरा दिन है। जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे वो कल अपने फॉर्म फिल करेंगे, ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा कराएंगे, अपनी फ़ी जमा करवाएंगे जो यूनिवर्सिटी की है, और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज वालों ने मुझे यही इन्फॉर्मेशन दी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ज्वाइनिंग रिपोर्ट और जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है उसको ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे फर्स्ट लिस्ट के अंदर ये सारे के सारे अपग्रेड हो जाएंगे। इसलिए 3500 की रेंज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंशाल्लाह होपफुल रहें कि उनका एडमिशन एमबीबीएस के अंदर हो जाएगा। दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी लिस्टें लगेगी आखिरी लिस्ट तक इंशाल्लाह 3500 की रेंज के अंदर अंदर वाले सेफ हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। डॉक्टर रियाद अहमद मलिक को अल्लाह हाफ़िज़।